चरना तुमरी दया मया सुख पावो हो कृपाल तां पाओ जल तरना अभयदान नाम अभयदान नाम हर पायो सिर डारियो नानक संत चरना एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਚਲੀ ਆ ਗਈ। हाँ जी कौन करूँगा जी? मैं कर लेना। हाँ जी प्लीज। श्री राग महला पहला कर चौथा। एक स्वान द्विस्वानी नाल बल्कि भौंके सदा बेआल। कूड़ा कूड़ छुरा मुठा मुर्दार धानक रूप रहा करतार। मैं पत की पंद न करनी की कार। हम बिगड़े नहीं पहला रहाओ पहले पढ़ो ना। हाँ जी मैं हम पद की बिगड़े पद रूप रहा नहीं विकराल। अच्छा ठीक है ठीक जा रहे। आई थिंक सो। तेरा एक नाम तारे संसार। मैं एहा आस एहो आधार राव। हाँ जी मैं सारा पढ़न लगा था तो लेकिन एनीवे नहीं ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਾਉ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਐਟੀਕੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਕ ਐਟੀਕੇਟਸ ਨੇ।
ਵਿਚਾਰਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਹਾਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਉ ਬਿਗੜੇ ਰੂਪ ਰਹਾ ਵਿਕਰਾਲ, मेरी जो शक्ल है इतनी डरावनी हो गई है। मैं पत की पंध ओ पहले रह गया होते। हाँ कोई गल नहीं। मैं पत की पंध न करनी की कार, मैं जिन्नी भी सिक्ख्या ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰ ਕਰਨੀ में ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ मैं गवा ਦਿੱਤੀ है। पत गवा देती है, नसीहत जो सीखी है वो सारी गायब हो गई है मेरी। हम बिगड़े रूप रहा बिगड़ाल, लेकिन मेरी जड़ी सरी मिसारी है जड़ी मेरा रूप है वो सारा डरावना होया पिया है। मैं डरावने रूप वाला बन गया वहां। तेरा एक नाम तारे संसार, लेकिन तेरा नाम ही एक ऐसा है जो सारे संसार नू तार देंदा है। मैं एहा आस एहो आधार राव, यही मेरी आस है, यही मेरा आसरा है कि मैं तेरा नाम जपदा रवां, जो मैं उस दे नाल तर जावां या सारे संसार तर जावां। हाँ जी। इम्प्रोवाइजेशन हुन शुरू तो नहीं पढ़ोगे पहले एक सवाल? नहीं पढ़िया ठीक है इन्होंने। नहीं मैं फिर शुरू एक स्वान दुई स्वानी के नहीं वो बात च पहले रहाओ दी गल कर ली ना। अच्छा जी हाँ रहा भाई है कि मेरे सारे जो कर्म है ने वो जेड़े चंगियां एडवाइसेस ने सब कुछ है वो मैं सारी उन्होंने फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि जो भी मेरी कर्म ने वो सारे मंदे कर्म होए बने हुए ने। इस करके मैं जरा अपने शक्ल सूरत तो में बड़ा डरावना, मैं सारे जेड़े मेरे पंज विकार ने वो सारे मेरे उस चकड़े मेरे भी झगड़े हुए ने, मैं उन्होंने दे विच ही फसिया होया। बट लेकिन एक यही है कि मैं दिन रात तेरी नाम नू सिफत सलाह करदा रवां, ते हो सकता है कि मैं तर जावां। ठीक है। Anyone else? इत्थे मतलब मेन पॉइंट ये है कि मैं जिन्ना मर्जी कोशिश कर ला, एक तेरा एक प्रभु का नाम ही है जेड़ा तार सकता है। मेरी अपनी कुछ समर्था कुछ नहीं है। मैं यू आस करनी है, उसी की सपोर्ट लेके ही मैं कर सकता। Very good. Anyone else? कोई और ऐड करेगा कुछ? नाम हाँ जी हरजीत कौर बोलने लगी। बोलो बोलो। नहीं विजन करन दियो, ही विल बी बेटर चार्ज देन मी। नहीं ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜਿਆ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗਾਟ ਇਟ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਸਟ ਪਰਸਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਮਸਟ ਬੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। It's not addressed to one person only. It is collectively addressed. ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗੇਨ ਦੇਖਿਆ ਫਸ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ। ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਗ ਆਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਥੋੜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦ ਲੌਜਿਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਰੱਖ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ। ਹਨਾ? ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ he put his feet in the shoe of the person who living a ਧਾਨਕ ਰੂਪ। okay? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਧੱਕੇ ਜੋਰੀ ਨਾਲ, ਹਿੱਕ ਜੋਰੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਛੂਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਤ ਕੀ ਪੰਧ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਭਿਅੰਕਰ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਗੜੇ ਰੂਪ। ਬਿਗੜੇ ਰੂਪ ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਟਰਲੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੰਦ ਮੂੰਹ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਚਾਚ ਆ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕਰਖਤ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਦਰ ਪੀਪਲ। ਓਕੇ, ਤੇ ਰਹਾ ਵਿਕਰਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਵਾਂ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਇੰਨੀ ਡਰਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੇਅਰਨੈਸ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ ਆਸ, ਇਹੋ ਆਧਾਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਸ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਵਾ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਆਸ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੂਥਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਰਹਾਉ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੂ ਆਈ ਐਮ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ, ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਪੰਧ ਹੁੰਦਾ ਨਸੀਹਤ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਸੀਹਤ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਨੋ ਇਟ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਡੰਡਾਉਤ, ਪਰ we do not say ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਵਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫੇਸ ਇਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਤੇ ਇਹ ਰੂਪ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਥ ਹੇਟ ਨੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਹੇਟਵਰਦੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜੈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਇਹ ਹਕਮਾਣੀ ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟ। ਪਰ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ, ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਤੇ ਚੰਗੇ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਸੰਗਤ, ਬਸ ਉਹ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਆ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ। ਭਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈ ਗਾਟ ਪੁਸ਼ਡ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਡਿਵੀਏਟਡ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟਾਂਸਿਸ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਇਹੋ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੇ ਮੈਂ ਫੜ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਵਿਕਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਨਸੀਹਤ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। There is no end to his grace। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਰਕੇਵਲ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ। Yeah, go ahead, Pinder ji. I think the scenario that you just explained is one of, I guess, 2 types. One is where somebody acknowledges and knows that he is not on the right path. And he knows that. And he knows there is an option of how to redeem himself. Right. But I am of the opinion that majority of us, I'm talking about myself, do not recognize that I'm bad. I think my behavior is right. Everybody else is wrong. Very correct. And I don't recognize myself as bad, and I don't see that there is another path where I can redeem myself, because there's no redemption.
What happens to those people? ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। A person's mind knows everything, but despite his knowledge, he fall into the pit. ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। Not that if we go deeper to that thought ਕਿ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। No, because of the egotism in me, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ। I'm talking of the behavioral psychology. I know that I have committed some mistake, but my ego doesn't let me confess it. So that's the case. Very rare, very bleak chances are ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ overbrimmed ਹੈ with ego ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਅਤ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ। And needless to explain Mayatari, who is Mayatari? We are all Mayataris. Jis kaho Kabir, jis udar, tis Maya. That's the basic, bottom line. So, Shabad na sunai. Because of the ego, he is manmukh. ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ ਪਿਆ, mess up. The top floor is messed up. That's what it is. Make sense? Anji. Thank you. Hanji, Harkeval ji. So for those people, I guess there's no redemption. No. ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, we can't touch it today. ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇ। Ready? If is there. ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਸਭ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ। That's it. ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ is absolute. We are below mark. We are nothing. ਹਾਂਜੀ ਹਰਕੇਵਲ, ਸੌਰੀ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਔਗਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਾਹਦੀ ਏ, ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪੜੇ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਯੂ ਨੋ, ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ, ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। it could vary from person to person. ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਇੱਕ ਠੇਡਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਠੇਡਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗਾ। You know, there the difference. ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚਲਿਏ। I appreciate everyone's input. ਹਾਂਜੀ, next ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਪਲੀਜ਼।
हाँ जी, कार सिंह जी। एक सवान दोए सवानी नाल, एक सवान दोए सवानी नाल, भल के भौंकां सदा बियाल, कूड़ छुरा मुठा मरदार, ताणक रूप रहा करतार, कूड़ छुरा मुठा मरदार, ताणक रूप रहा करतार, ताणक रूप रहा करतार। हाँ गुरु साहब, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਮਨਨ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਕੁੜਿਆਰ, ਬਿਨ ਬੁੱਝੇ ਸਚਿਆਰ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਬੁੱਝੇ ਸਚਿਆਰ। ਇਹ ਮਨ ਕੁੱਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਰ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਲਾਲਚੀ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੱਟ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਮਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪਿਕੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਬਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੌਰੀ। ਐਵਰੀਵਨ ਪਲੀਜ਼, ਕੁੱਤੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? Faithfulness. ਭੌਂਕਣਾ। ਹੋਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, you come back home from work or from the town, he'll come up running to you with love. ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਪਾਲਤੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਦੌੜੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਢੀਠ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਨੌਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਇਗਨੋਰ ਆਲ ਦੈਟ, ਯੂ ਨੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਕਰ ਹੌਂਬੇ ਗਾਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਬਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਭੌਂਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮਾਈਕ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਈ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਤਾ ਜੀ ਆਓ, would they let me survive? Probably not. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਵੱਢ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੱਢ ਖਾਣਾ। ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਸਾਹ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਗੜੀ ਬੁਰਕੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।
somehow some kind of infection जी भी शायद हो जाती होवे, पढ़े लिखे डॉक्टर शायद कोई। अच्छा जी सवानियां ने मैं समझदा कि सवानी की आ, सवानी एक ते तृष्णा वा, दूजी आ लाइक ईर्खा, प्रेजुडिस, हाउमे। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਪ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰ। हाँ जी वो भी तो डिजायर, हाँ जी हाँ जी ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ, आहो हाँ जी ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। हाँ जी हाँ जी कई निकल सकते मैंने हाँ जी ਪਰ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਉਮੈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸੈਚੂਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। हाँ हाँ ਯੂ ਆਰ जी ਸੋ ਰਾਈਟ। बस दो चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ, ਯਪ ਇਹਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਆ। ਹੀ ਕੈਨ ਲਿਵ ਏ ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ। ਟਰੂ ਟਰੂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੈ ਸਦਾ ਬਿਆਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਲਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਲਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਆਹੋ ਭਲਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਟੁਡੇ ਆ, ਟੁਡੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਭਲਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਭਲਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਲਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟੁਡੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਭਲਕੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਨਸਟਾਪੇਬਲ ਭਲਕੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਭਲਕੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਲਕੇ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਭਲਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਏਦਾਂ ਇਹ ਭੌਂਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਬਿਆਲ। ਬਿਆਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਿਆਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਆਲ ਦੇ ਸਦਾ ਮੀਨ ਸਦਾ, ਸਦਾ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਬਿਆਲ ਮੀਨ ਜਿਤਨਾ ਟਾਉਂ ਟਾਉਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਾਂ 9 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਨਾ ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ 7 ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 7 ਸਵੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ, ਭਲਕੇ ਤੇ ਬਿਆਲ। ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਜਬ ਜਾ ਕੇ ਤਭੀ ਸਵੇਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 6 ਵਜੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਆ ਨਾ, ਈਗੋ, ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਤਰੀਕਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਵਾਨ ਤੇ ਸਵਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਊਚਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਇਹ ਦੇ ਆਵੇ 24 ਆਵਰਸ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੂੜ ਸ਼ੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮਰਦਾਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਮਾੜਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਛਾ ਕੂੜ ਛੁਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਛੁਰੇ ਦਾ ਛੁਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਛੁਰਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਚਿਕਨ ਚੁਕਨ ਵੀ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਲੋਕੀ ਛੁਰੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਛੁਰੇ ਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਬੜੇ ਹੋਣੇ, ਉੱਥੇ ਛੁਰੇ ਮਾਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਗਏ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਨਿਗਾਲੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਲਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਾਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਮੰਨੋ ਜਿੱਦਾਂ ਛੁਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਰਦਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਉਹ ਮਰਦਾਰ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੂੜ ਰੂਪੀ ਛੁਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਫੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਹੌਸਲਾ, ਹਮਦਰਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁੱਠਾ ਮੀਨ ਖਾਦਾ, ਉਹ ਛੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੂੜ ਰੂਪੀ ਛੁਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਆ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ। ਆਖਿਆ ਕੂੜ ਲਾਗੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘ ਜੀ, ਛੁਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੁੱਠਾ ਠੱਗ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਠੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੂਝਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣ, ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਣਪ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੂੜ ਰੂਪੀ ਛੁਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕੂੜ ਰੂਪੀ ਛੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੀਸ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿੱਖ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਮਾਂ ਆ ਜੇ, ਭੈਣ ਆ ਜੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਜੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਢੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਈਲਡ ਹੰਟਰ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਂਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਜੋਰੀ, ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਛੁਰਾ ਫੜਿਆ, ਸੌਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਲੁਥਰਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਜੰਗਲੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਈਲਡ ਹੰਟਰ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੰਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਜਾਂਗਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂਗਲੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਂਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਈਲਡ ਹੰਟਰ। ਹੁਣ ਵਾਈਲਡ ਹੰਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਛੁਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਰਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ, ਕੂੜ ਚੂੜਾ, ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ, ਵੀ ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ, ਲਾਲਚ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਕੂੜ ਚੂੜਾ, ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜੇ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਤੇ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $100 ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, did you earn it? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਏਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ। ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਨ ਨਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਤਾਕਾਰ, ਔਰ ਬਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਰਹਾ ਬਿਕਰਾਲ, ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਾ ਆਸ ਇਹੋ ਆਧਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਘੋੜੀ ਚਾਲ ਦਿਖਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ।
I am really sorry. I नहीं ran पढ़ना है late. तुसी पढ़ना है बाबा एक्चुअली मैं साह में नहीं लगता अजय. हाँ कोई गल नहीं साह चंगा बाणी पढ़दे मुक जाए साह चंगा. I don't know where you are. दूसरा मुख निंदा आखां दिन रात सेकंड स्टैंजा. वी वेलकम परमजीत जी एक सारी वीरा भैणां नूं पातशाह ने एक गल कही है ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਕਸਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਨਾਓ ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਕੇਮ ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਰ ਹੁੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਛੱਡ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹੇ ਨਾ ਸਹਸਾ ਰੋਗ ਝਾਤੀ ਭਾਵਨਾ ਕੈਨ ਯੂ ਬਲੀਵ ਇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਝਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ just a sight ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਸਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ just wanted to share that ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਤ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਨ ਵਸੈ ਚੰਡਾਲ ਤਾਣਕ ਰੂਪ रहा करतार. Thank you. Hanji, who goes? हरकेवल जी, भूपेंद्र जीत जी. I can. Hanji, Ravdeep, please. शाबाश. आँखां दिन रात ते मैं इन्ना मैं इस तरह ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ Now, is it Gurbani or is it me or both? Me. Yeah, or both. Gurbani कह रही है मैं हाँ गुरबानी मेरी इमेज दे रही है मैनू मेरे सामने रख रही है. ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੀ ਨੀਚ ਸੁਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੈਲਥ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਬੜੀ ਨੀਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹਰ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਨ ਵਸੈ ਚੰਡਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਸੀ ਟਾਈਪ ਪੂਰਾ ਹੰਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂ ਗੁੱਡ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ before you do that I'm sorry no can someone explain to me about Chandal? Why do they have this kind of trishna or desires? I mean, they are doing a job. They are probably paid to pick up all the carcasses on the streets. ਨਹੀਂ ਚੰਡਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਤਨ ਵਸੈ ਚੰਡਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੰਡਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕ੍ਰੀਮੇਟੋਰੀਅਮਸ ਤੇ ਪੁਰਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਮੇਟੋਰੀਅਮਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਲਸ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ
You understand? Yeah, but that cannot be because I'm sure they are. I'm sure they are poor. That's why they're doing that. No. ਇਹ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. They are not poor. ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, personally speaking. They are not. Look, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਆ. They are rich. Trust me. ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੇਮੇਟੋਰੀਅਮ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ, ਬਾਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ. I know them. ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ 3-4 ਨੇ. They are a group. Okay, it's so lucrative ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੇਮੇਟੋਰੀਅਮ ਹੈ. ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡਾਲ ਵਸਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਪੜਾ ਲਾ ਲੈਣਾ. ਤੇ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਐਂਡ ਗੁੱਸਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ. ਟੂ ਬੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਦੈਟ ਵੇ. ਹਾਂਜੀ ਹਰਕੇਵਲ ਜੀ. ਚੰਡਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਮਸੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ. ਅੱਛਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ. ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਹੈ. ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਹੇ. ਯਾ ਐਗਰੀਏਬਲ. ਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ. ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਟਰਲ ਆ ਗਈ. ਪੁੰਦਰਜੀਤ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ we do say ਕਿ ਚੰਡਾਲਾ ਵਾਕਣ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ ਜਾਂ ਚੰਡਾਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਡਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਦੋ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ. ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖਫਨ ਲਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖਫਨ ਲਾਣਾ. It's not something that is not required from him. That's what he does. ਪਰ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਲੋਈਆਂ ਸ਼ੋਈਆਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ. I mean, it's a detail. I've been there. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ. ਪਰ we have no concern for that. ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਹਰਕੇਵਲ ਜੀ, once again? ਤਾਮਸੀ. What is that? What is that? Tamas is rageous. Okay. Easily rageous. ਚੰਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ. I think it is done, ਹਨਾ? ਬਸ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਰੂਮ ਵਾਲੀ. ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼. ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼. ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਪੜੂਗਾ ਬਈ? ਕੋਈ 4 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ. ਇਹ ਹਰਕੇਵਲ ਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਜਾ ਪਾਸੇ. ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਜੀ. ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਧਿਆਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਵੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ. ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਤੇ, ਹਾਂ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਗੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਪੀ ਲਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਮਾਰਾਂ. ਵਾਓ. ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ. ਹਉ ਠਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ, ਮੈਂ ਠਗਵਾੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦਾ. ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ, ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ
ਏਮਲੈਸਲੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। क्या बात, isn't it great यार, शब्द देखो कितने मतलब इस 4 लाइनां ਨੂੰ we can expand, we can dwell upon, isn't it? हाँ जी भूपेंद्रजीत जी। No, I think it's just fantastic that. No, you are in shape today. Let's hear it out. That's an entrapment. Paramjit ji, did you miss something? Wait till the end. You wouldn't have. Bet you. हाँ जी भूपेंद्रजीत जी। No, I'm not going to read this. Okay. I'm I not think going it's nicely said, ਹਰਕੇਵਲ ਜੀ ਨੇ। हाँ जी। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਯੂ نو ਕਿ ਸੁਰਤ ਮੇਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਫਸਾਣਾ, ਹੂ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸਾਈ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ। मैं कीता न जाता हराम खोर, क्या बात, वाह वाह। हूं क्या मोह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार, धार्मिक रूप रहा करतार। रहा करतार, बिंदी रहा करतार। मैं मतलब मैं अक्ल गंद है, मतलब कि रब दा मैं शुकराना करदा ही नहीं। मैं लोकां दे मतलब कि लोकां दे बस बिगाड़न दी बस मेरे ख्यालात ही रहंदा है। मैं रब, मैं कदे सोचता मैं कितना रब नूं मैं अपना दर्शन कर, मैं अपना चेहरा दसा, क्योंकि मेरे अंदर इतना अकृत गंद और चोर हरामखोर है कि मैं किस तरह वाहिगुरु के सामने जावांगा। नानक नीच कहे विचार, धार्मिक रूप रहा करतार। मतलब कि आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब कि मैं कितना नीच है सच्चे पातशाह, कि आई एम जस्ट लाइक ए हंटर। मतलब कि तुसी क्रिएट कीता सानू, लेकिन मैं बस दूसरे नू बर्बाद करन दा, बस चोर लूट करन दा ही सोचता रहंदा है। आई डोंट नो हाउ विल आई फेस टू यू, आई कैन थिंक ऑफ दैट। Yep. Very good. Any improvisation? None? ਹਰਕੇਵਲ ਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ ਮਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਦਸ ਸੇਅਤ ਨਾਨਕ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ, ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ एनीवन? नॉट? मुक्की गल? क्या बात है भाई, बड़ी छेती खत्म करता। कार सिंह जी? हाँ जी, I think there's not much room to say. But ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਅੱਛਾ, ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਪਹਾੜ, ਇਹ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਇਹ ਨੇਚਰ,
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਟੂਪਿਡ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹਰਾਮੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਠਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੋਹਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਤੇ ਚਿੱਤ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਉ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਸਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ Nanak Neech gave Guru Nanak, I can't believe this. So Nanak is not a Neech. I know it. I'm not going to accept to be Nanak Neech, yeah, but he doing for us. Yeah. Okay? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਸਲ ਚ। Yeah. ਸੋ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੂਝਵਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੀਚ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਢੁਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਢੁਕੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਢੁਕਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਯੈਸ। ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਧੱਕਾ ਜੋਰੀ ਚ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਏਡਾ ਵਿਗੜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ। So let us conclude कि मैं पत की पंद ना करनी की कार, मालका ना मैं तेरी नसीहत ते तुरिया ते जानदे बुझदे भी मैं अपनी करनी माड़ी होई रखी है, अपनी ट्यून दे विच, अपनी तौर दे विच, अपनी सुरत दे विच मैं तुरी गया, ते हाँ बिगड़िया रूप रहा विकराल, इन्ना माड़ा कि मेरा ते मेरी ते शक्ल भी अपनी करनी करके, कोई कहेगा ना कि मेरी जिहड़ी करनी है, मेरे नाम ए नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता दयाल कर कृपा बख्श अवगण सब मेरे, ते कहंदे भी मैं हाँ बिगड़िया रूप अपनी करनी करके मेरी शक्ल भरिष्टी गई है, डरावनी हो गई है, मैनू अपने आप तो डर आउंदा, इन्ने माड़े कर्म ने मेरे कि मैनू अपने आप तो आई फीयर माई सेल्फ, पर एक मेरी उम्मीद है, तेरा एक नाम तारे संसार, दैट्स व्हाट आई कैन हीव द साई, ते मैं यह आस ਇਹੋ ਆਧਾਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਈਲਡ ਹੰਟਰ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਥਾਟ ਆਇਆ, ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਕੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਮਨ ਮਤ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇਟ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਟ ਯੈਟ, ਇਟਸ ਟੂ ਮਚ ਮੋਰ, ਵੇ ਟੂ ਮਚ ਮੋਰ। ਚਲੋ, thank you ji. Anyone wants to say something, anything before we close? Haramkhor is just jo
पराया हक मारदा उस वास्ते ही है या is there any other meaning to that? नहीं, हरामखोर इज हाँ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮਾਰੇ। ਹਰਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹੈ। ਹਾਂ we use sometimes they use it। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਹਰਾਮਖੋਰ ਵੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਸੇਮ ਮੁਫਤ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਮੁਫਤ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਹਰਾਮ ਮੀਨਸ ਹੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹੀ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਥਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਈ ਐਮ ਹਰਾਮਖੋਰ। I just taking and taking। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਵਰਜਿਤ ਵਸਤ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਬਿਡਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਹਰਾਮੀ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮਖੋਰ। So that falls, that means I am haramkhor because yes I am, we are all haramkhor। not just because I'm taking somebody's health wealth, I'm right here haramkhor with what Vaheguru is doing to me and I'm not ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਲੋ if I talk about myself, मैं किसी दा हक नहीं मार रही, पर मैं ਤਾਂ ਵੀ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੀ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। 10 वस्तु ले पाछे पावे। Exactly, yeah। एक वस्त कारण विकोट पवावे। Exactly। चलो कोई होर गल है जी, करिए समाप्ति। हाँ जी चलो जी कार सिंह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाहु निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। सोरठ महला पहला दो तुके जल थल महियल भरपुर लीना आपे सर्ब समाना। मेरे साहिबा तेरे चोज वडाना जल थल महियल भरपुर लीना आपे सर्ब समाना। पुड़ धरती पुड़ पानी आसन चौकुंट चुबारा सगल पवन की मूर्ति का मुख तेरे टकसाला। मेरे साहिबा तेरे चोज वडाना जल थल मैल भरपुर लीना आपे सर्ब समाना आपे सर्ब समाना। जां जां देखा तां जोत तुम्हारी
तेरा रूप कनेहा इकत रूप फिरै परछन्ना कोई न किस ही जेहा अंडज जेरज सेतज उत्पुज तेरे कीते जनता एक रूप मैं तेरा वेखिया तू सबना माहिरवंता तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूर्ख किश दीजा पढ़वत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजे तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूर्ख किश दी जाए पढ़वत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर ली जाए मेरे साहिबा तेरे चोज वडाना जल थल महियल भरपुर लीना आपे सर्ब समाना आपे सर्ब समाना मेरे साहिबा तेरे चोज वडाना तेरे चोज वडाना तेरे चोज वडाना ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਲੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। No, please. We worked late. I said that you didn't tell me now. Did you miss? No, I'm glad I came. I was embarrassed to join so late. See, yeah. ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।